Vibrations of a string of finite length. ഇനി ഫൈനൈറ്റ് ലെങ്ത് ഉള്ള സ്ട്രിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻസ് ആണ് പറയേണ്ടത്. സോ കൺസിഡർ one dimensional wave equation. Wave equation dou square y by dou x square is equal to 1 by c square dou square y by dou t square. And the initial conditions are y of x0 is equal to u of x and yt of x0 is equal to v of x small u and small v, 0 less than or equal to x less than or equal to L. So നമ്മൾ ഈ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രിങ് ഓഫ് ഫൈനൈറ്റ് ലെങ്ത് L ആണ്. കൺസിഡർ വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് ഒന്നുകൂടി എഴുതിക്കോ. കൺസിഡർ ദി vibration of string of finite length L, small l. So wave equation ഇതാണ്, initial condition ഇതാണ്, 0 less than or equal to x less than or equal to L ല്. And the boundary conditions are y of 0t is equal to yt of 0t is equal to 0. രണ്ടും 0 ആണ്. ആൻഡ് ഒരു ബൗണ്ടറിയും കൂടെ ഉണ്ട് L. 0യും ഉണ്ട് ബൗണ്ടറി, L ഉം ഉണ്ട്. സോ y of lt is equal to yt of lt is equal to 0. രണ്ട് ബൗണ്ടറി ഉണ്ട്. x equal to 0യും ടു ഫൈനൈറ്റ് ലെങ്ത് L വരെയാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ 0 to L വരെയുള്ള ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷനാണിത്. ആൻഡ് 0യിലും L-ലും ഉള്ള കണ്ടീഷനാണ് ബൗണ്ടറി ആയിട്ട് കൊടുത്തത് ഫോർ t ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. രണ്ടിനും ബാധകമാണ് t ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 എന്നുള്ളത്. സോ ഇതാണ് ഫൈനൈറ്റ് ലെങ്ത് വരുന്ന സ്ട്രിങ്ങിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത്. വേവ് ഇക്വേഷൻ വിത്ത് 0 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൽ ആണ്. സോ അവിടെ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ, ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ്. ആൻഡ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 0യിലും L-ലും ഉള്ള വാല്യൂസ് അത് രണ്ടും 0 ആണ്. സോ അതാണ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷനും ആൻഡ് ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷനും. ഓ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഈ പ്രോബ്ലത്തിന് ഇൻഫിനിറ്റ് സ്ട്രിങ്ങിന്റെ പ്രോബ്ലം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇൻഫിനിറ്റ് സ്ട്രിങ്ങിന്റെ പ്രോബ്ലം ആക്കിയിട്ട് ഡി-അലംബർട്ട് സൊല്യൂഷൻ യൂസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് ക്യാൻ ബി reduced from D-Alembert solution by converting this problem into a problem of vibrations of an infinite string. ഇൻഫിനിറ്റ് സ്ട്രിങ്ങിന്റെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഡി-അലംബർട്ട് സൊല്യൂഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഫോർ ദിസ് വി ഡിഫൈൻ, നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ സെമി ഇൻഫിനിറ്റിന് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ U of x is equal to small u of x for 0 less than or equal to x less than or equal to L, and minus u of minus x for minus L less than or equal to x less than or equal to 0. And ഒരു കണ്ടീഷനും കൂടി ഉണ്ട്, ക്യാപിറ്റൽ U of x plus 2RL is equal to capital U of x if minus L less than or equal to x less than or equal to L and R is equal to plus or minus 1 plus or minus 2 etc. And this periodic ആണ് U എന്ന് പറയുന്നത് with the period 2L. Okay. Also
v of x is equal to small v of x 0 less than or equal to x less than or equal to L minus v of minus x minus L less than or equal to x less than or equal to 0. Again v ക്കും ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. v of x plus 2rl is equal to v of x if minus L less than or equal to x less than or equal to L and r is equal to plus or minus 1 plus or minus 2 etc. So uവും vയും periodic functions ആണ് and also u and v are odd functions. So odd functions ആണ് period function with the period 2l ആണ്. So നമുക്ക് പറയാം therefore u of x and v of x are odd functions and periodic function with also periodic function with periodic functions with the period 2l period 2l 2l period ഉള്ള periodic functions ആണ്. Now നമുക്ക് ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇതാണ് u ഉം v ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് and പ്രോബ്ലവും പറഞ്ഞു. സോ ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഫോറിയർ സീരീസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് assume that u of x can be expressed as a Fourier series. Fourier series in x ആണ് as u of x is equal to summation m is equal to 1 to infinity. Fourier sine series ആണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. m is equal to 1 to infinity um into sine of m pi x by L. Okay, Fourier sine series അറിയാലോ. p of x നെ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തത്? വേറെ um എന്ന് പറയുന്ന കോഎഫിഷ്യന്റ് where Fourier coefficients are given by um is equal to small um ആണ് is equal to 2 by L. Fourier coefficient equation അറിയാലോ, അത് തന്നെയാണ് 2 by L integral 0 to L capital U of S sin m pi s by L ds. ഫോറിയറിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ ടെക്സ്റ്റിന്റെ ലാസ്റ്റിൽ അപ്പൻഡിക്സ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ 2 by L 0 to L ക്യാപിറ്റൽ യുവിന്റെ വാല്യൂ സ്മോൾ യു തന്നെയാണ്. സോ ഇന്റഗ്രൽ 0 to L സ്മോൾ യു ഓഫ് എസ് സൈൻ m pi s by L ds. ഓ ഇതാണ് യു എം കിട്ടുന്നത് ആൻഡ് ഫോറിയർ സീരീസ് ഇതാണ്. വേറെ യു എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ്. സിമിലർലി നമുക്ക് വി യു എഴുതാം. സിമിലർലി v of x can be expressed as Fourier series as v of x is equal to summation m is equal to 1 to infinity vm into sin m pi x. ഇവിടെയും സൈൻ സീരീസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക. m pi x by L where vm is equal to 2 by L integral 0 to L v of s sin m pi s by L ds and 0 to L capital V small v തന്നെയാണ്. 0 to L small v of s sin m pi s by L. സ്മോൾ v capital V നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന v യൂസ് ചെയ്യുക, മനസ്സിലാക്കാൻ എഴുതാം. v of s sin m pi s by L ds എന്ന് കിട്ടും. Now D'Alembert solution becomes y of x t is equal to
ഇതാ നേരത്തെ എഴുതിയ പോലെ 1/2 ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ യു ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് സി ടി പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ യു ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് സി ടി പ്ലസ് 1/2c integral x minus ct to x plus ct v of s ds. ക്യാപിറ്റൽ യു ക്യാപിറ്റൽ വി യു ആണ്. അതിന് നമുക്ക് യു ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് സി ടി യു ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് സി ടി എന്താണെന്ന് അറിയണം. കാരണം യു നമ്മൾ ഫോറിയർ സീരീസ് ആയിട്ടാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തത്. അതുപോലെ തന്നെ വിയും. സോ ഇത് രണ്ടും എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം. സോ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. യു ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് സി ടി പ്ലസ് യു ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് സി ടി ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ യു ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് സി ടി എന്ന് പറയുന്നത് സമ്മേഷൻ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 to infinity യു എം ഇൻറ്റു സൈൻ എം പൈ എക്സ് പ്ലസ് സി ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ പ്ലസ് സമ്മേഷൻ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 to infinity യു എം സൈൻ എം പൈ എക്സ് മൈനസ് സി ടി divided by L is equal to summation m is equal to 1 to infinity um into നമുക്കറിയാം sin of a plus b and a minus b sin a plus b plus sin a minus b എന്ന് പറയുന്നത് 2 sin a plus b by 2 a minus b by cos a minus b by 2 ആ ഒരു ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യുക. sin a plus b plus sin a minus b ൻ്റെത്. So 2 into sin m pi x divided by L cos m pi ct divided by L a plus b by 2 a minus b by 2. Okay. m pi ct by L m pi x by L. അപ്പോൾ അതാണ് യു ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് സി ടി പ്ലസ് യു ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് സി ടി കിട്ടുക. നൗ നെക്സ്റ്റ് ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ ടേം 1/2c ഇൻ്റഗ്രൽ എക്സ് മൈനസ് സി ടി ടു എക്സ് പ്ലസ് സി ടി വി ഓഫ് എസ് ഡി എസ് ദറ്റ് ഈസ് 1/2c സമ്മേഷൻ integral x minus ct to x plus ct summation m is equal to 1 to infinity vm sin m pi s by l ds s ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് s by l ds that is 1/2c summation m is equal to 1 to infinity vm ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രൽ കൊടുക്കുക. നമുക്കിത് സമ്മേഷൻ ഇൻ്റഗ്രൽ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാം. കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യൂണിഫോമിലി കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സൈന് ഇൻ്റഗ്രൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് കോസ് എം പൈ എസ് ബൈ എൽ ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം എൽ ബൈ എം പൈ അതായത് എം പൈ ബൈ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരും. ദാറ്റ് ഇസ് എൽ ബൈ എം പൈ ഇൻറ്റു എൽ ബൈ എം പൈ. ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് മൈനസ് സി ടി ടു എക്സ് പ്ലസ് സി ടി. ദാറ്റ് ഈസ് 1/2c. അവിടെ ഒരു മൈനസ് എൽ ബൈ പൈ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കാം. മൈനസ് എൽ ബൈ 2c പൈ ആൻഡ് ബാക്കിയുള്ളത് എമ്മിൻ്റെ ടേം സമ്മേഷനിൽ വരും. എം ഈക്വൽ ടു 1 to infinity വി എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം ഇത് സഫിക്സ് എം ആണ് വി എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം. ബാക്കി കോസിന് ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുക. കോസ് എം പൈ എസ് ബൈ എൽ എന്നാണ് ഉണ്ടായത്. അത് ഫസ്റ്റത്തെ ലിമിറ്റ് എക്സ് പ്ലസ് സി ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ മൈനസ് കോസ് എം പൈ എക്സ് മൈനസ് സി ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ.
that is minus L by 2c pi summation m is equal to 1 to infinity Vm by m and ഇത് cos a plus v by l അല്ലെ cos a plus b minus cos a minus b ന്റെ ടേം minus 2 into sin ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ m pi x by l sin m pi ct by l ഫോർമുല കൊടുത്തു that is minus minus ഒക്കെ പോയി L by 2c pi 2 cancel ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ L by c pi summation m is equal to 1 to infinity Vm divided by m sin of m pi x by L into sin of m pi ct by L okay simplify ചെയ്ത ഇത്രയും കിട്ടുക L by c pi summation Vm by m sin m pi x by L sin m pi ct by L therefore ഇത് അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ y of xt രണ്ട് വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു u of x plus ct ന്റെ u of x minus ct ന്റെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതും കൂടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ നമുക്ക് വന്നത് summation m is equal to 1 to infinity ഇതാണ് u of x plus ct u of x minus ct അതുപോലെ തന്നെ ഇതും അതായത് summation m equal to 1 to infinity um sin m pi x by l പിന്നെ അവിടെ cos m pi ct by l plus ഈ ടേം l by c pi summation m is equal to 1 to infinity Vm by m sin m pi x by l into sin m pi ct by l ഇതാണ് സൊല്യൂഷൻ വരുന്നത് മുഴുവനായിട്ട് ഇൻറ്റു ആണ് ഇതാണ് സൊല്യൂഷൻ വരുന്നത് y of xt വേറെ um ഉം vm ഉം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഫൈനൈറ്റ് ലെങ്ത് ഉള്ള സ്ട്രിങ്ങിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ട് സമ്മേഷനെ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് മാറ്റി എഴുതുക sin m pi x by l ന്റെ ടേമും കോമൺ ആണ് സോ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതാം ഇതാണ് ഫൈനൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇത് തന്നെ ഈ സൊല്യൂഷൻ തന്നെ നമുക്ക് വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ മെത്തേഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഫൈനൈറ്റ് സ്ട്രിങ്ങിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഇനി അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ഇതേ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് അതും കൂടെ ഉണ്ട്